Hello, good evening, everyone. Welcome to the virtual open day of KIU. The discussion today will be based on the degree program of psychology. Please be kind enough to switch off all microphones while the session is being conducted. All questions can be asked and they will be answered at the end of the session during the Q&A. Thank you. I will now like to invite Mrs. Sashini Kaldare to begin the session. A very good evening to all the students. I believe that all of you are safely at your home places because of this pandemic situation. I'm Sashini Caldera, Head of the Student Liaisons at KIU. So I would like to give a brief introduction regarding what kind of education institute is KIU and what kind of a degree program that we are going to talk about today itself in briefly. At the latter part, our academics will be explain you regarding how about the curriculum and the rest of the proceedings will be done with your program here. So in my presentation, I am speaking in both Sinhala and English languages because to give some kind of a brief idea who wanted to have regarding getting the selections of this degree program in psychology. Okay, so let's move. Why we wanted to have this kind of a program. This year, with the higher educational degree programs, that there are some opportunities for the students to apply with the direct entry applications as well as the interest-free loan scheme category introduced by the Ministry of Higher Education. අපි ගත්තොත් මේ 20යි 21 වසර ඇයි අපි මේ පාඨමාලා ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්නේ කියන දේ වග පුතාලට පුළුවන්කම තිබෙනවා මෙම පාඨමාලා සමග සම්බන්ධ වෙන්නට ඩිරෙක්ට් එන්ට්‍රි එහෙම නැත්නම් ඍජුවම මේ පාඨමාලාවලට ලියාපදිංචිය සිදු කරන්නට. ඒ වගේම තමයි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විසින් ඔබට හඳුන්වා තිබෙන විශේෂ වැඩසටහනක් තිබෙනවා පොලි රහිත ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ උපාධි පාඨමාලා හදාරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම. මෙහිදී ඔබ සියලු දෙනාටම මේ කාණ්ඩ දෙක හරහාම KIU ආයතනයෙන් පවත්වන්නා වූ උපාධි පාඨමාලා සමග ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව මේ දිනවල සිද්ධ කෙරෙනවා. So let's see how you can join these degree programs with KIU and what kind of a degree program is offering by KIU on behalf of you all. අපි කතා කරොත් KIU ආයතනය ගැන. KIU ආයතනය උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමග විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවේ අවසරයත් සහිතව උපාධි පාඨමාලා පිරිනමන්නට උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් විදිහට ශේෂ්ත්‍රයත් සමග එකතු වන්නේ 2015 වසරේදී. 2015 වසරේ සිට මේ දක්වා වසර 6ක ගමන් මඟ තුල KIU ආයතනයත් සමග උපාධි පාඨමාලා හදාරන සිසුන් 4500කට ආසන්න පිරිසක් සිටිනවා. ඉතින් 2021 කියන්නේ මේ වසර. ඔබ සියලු දෙනා ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් උසස් අධ්‍යාපනය කරන්නේ කුමන අංශයකින්ද කුමන ආයතනයක් සමගද කියලා ඔබේ තීරණයන් සඳහා එළඹෙන වසර. ඉතින් අද සිට වසර 4කට පසුව බැලුවොත් 20යි 25 වසර වෙන විට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔබේ උපාධි සිහිනය සැබෑ කරගෙන ඔබගේ වෘත්තීය මංපෙත් වලට එළඹෙන්නට. So if I'm briefly explaining you regarding KIU as a higher educational institute, we have joined with the education industry by the year of 2015 with the Ministry of Higher Education approval and the recognition with the University Grants Commission. So during our program continuation,
For past 6 years, we do have 4,500 students who are joined with us to complete their first degrees as well as the postgraduate qualifications in their higher achievement purposes in the life. So this 2021, it is a significant year for you all to decide regarding how you are going to do your higher educational aspects. By 2025, within another 4 years' time, you will be able to success your dreams in higher education and explore your life with better career opportunities in future. So let's see what kind of a stage right now you all. අපි බලමු මේ මොහොත වෙන විට ඔබ ඉන්නේ කොයි වගේ තැනකද කියලා. So this structure will show you the Sri Lankan qualification framework relevant to the education aspects. As you can see, the bottom part of there, it says with the GC O-level qualifications. Hopefully, everybody has completed at the moment. And according to the level 2, it shows you regarding the GC A-level qualification, which has already you all have completed successfully. So everybody of you under this stage to think with thinking how to do your future higher educational goals. Now with the recognized degrees offering by KIU, you all can climb to the level of level 6 by within another 4 years time. It is a degree which is offering with 120 credits for the 4-year duration as an honors degree. So you all can complete this degree within another 4 years time after your selection as a best selection that you have done. Now, අපි කතා කරොත් මේ පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාම මේ මොහොත වන විට ඔබගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සම්පූර්ණ කරලා තිබෙනවා. මේ මම පෙන්වන්නා වූ රාමුව ඇතුලේ ඔබ ශ්‍රී ලංකන් qualification framework එහෙම නැත්නම් අප ලබා ගන්නා උසස් අධ්‍යාපන එහෙම නැත්නම් සුදුසුකම් මත ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔබ කෙතරම් මට්ටමකට අධ්‍යාපනික කටයුතු ඔබේ ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා තිබෙනවාද යන දැනගන්නට. ලංකාවේ සිටින ඕනෑම පුරවැසියෙකුට මේ පිළිබඳව තොරතුරු එකම එක තැනකට එක්රැස් කරාම බලා ගන්නට පුළුවන් වන විදිහේ රාමුවක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව ලබා දී තිබෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් qualification framework කියලා. අපි බැලුවොත් ඔබ ගැන ඔබ සියලු දෙනා මේ මොහොත වන විට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සම්පූර්ණ කරලා උසස් පෙළ විභාගයත් සම්පූර්ණ කරලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඔබට පෙනෙනවා මෙම රූප රාමුවේ පේන ආකාරයේ පහතින්ම level 1 level 2 යනාදී ආකාරයට තිබෙන සුදුසුකම් දෙකම ඔබ මේ වන විට සම්පූර්ණ කරලා අවසానයි. දැන් ඔබ තීරණාත්මක තීරණයකට එළඹෙන මොහොතක්. ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු කොයි ආකාරයෙන් කොයි ආයතනයක් සමග කොයි වගේ පිළිගැනීමක් එක්කද මම සිදු කරන්නට ඕනේ කියන වග. ඉතින් ඔබ ඒ සඳහා KIU ආයතනයේ තෝරා ගැනීමත් සමග ඔබ මේ BSc Honours in Psychology එහෙම නැත්නම් මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධියක් හැදෑරූ පසු ඔබට ඉදිරි වසර 4 අවසානයේදී මේ level 6 එහෙම නැත්නම් 6 වෙනි මට්ටම දක්වා ඉහළ ප්‍රවීණතාවයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. හොඳයි අපි බලමු මේ කියපු දේවල් එක පිළිගැනීමක් තියෙන උපාධියක වටිනාකම මොකක්ද කියන එක වග. Let's see what are the benefits that you can reach following a recognized degree program. If I'm briefly explaining you all, now everybody is learning their higher educational aspects to achieve their life goals. So when it comes to a recognized degree program, you will be able to have an increased access of job opportunities. You can have further information with our academics in latter part discussions regarding what kind of career opportunities that you all can have after completing this kind of a degree program. Then afterwards, you all have increased earning potentials
with the qualified degree program. And you can have your economic stability as well. Not only that, as you all are in youth, you all have a lot of opportunities to get networking with your colleagues. And this is a pathway to advancement in your life. You can have your personal growth and improving yourself. Not only that, everything relevant to higher education with right aspects will deliver positive return on investment on your life. අපි ගත්තොත් පිළිගැනීමක් සහිත උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරනකොට මොනවද අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කියලා ඔබ විශේෂවේදී උපාධියක් හදාරන විට ඔබ දැනුම අතින් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට එළඹෙනවා එම විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ. එවන් අවස්ථාවක් හරහා ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා විවිධ වූ රැකියාවන් සඳහා අයදුම් කරන්නට. එහිදී ඔබගේ වටිනාකම අනුව ඔබට ඉහළ වැටුප් තලවලට එළඹෙන්නට අවස්ථාවක් මේ හරහා හිමි වෙනවා. එපමණක් නෙමෙයි. ඔබ සියලු දෙනාම තරුණ වයසේ සිටින දරුවන්. අනාගතය ගැන හිතද්දී ඔබට ඔබගේ සම වයසේ සිටින්නන් අතර දැනුමින් පිරුණු දරුවන් අතර ඔබට මුහු වෙන්නට අවස්ථාව KIU ආයතනය තුලින් හිමි වෙනවා. ඒ හරහා ඔබේ අනාගතය ඔබට විවිධ වූ ක්ෂේත්‍රවල සිටින පුද්ගලයන් සමග ඔබේ අදහස් සුවමාරු කරගන්නට විවිධ වූ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු කරන්නට අවස්ථාවක් මේ හරහා හිමි වෙනවා. එපමණක් නෙමෙයි ඔබේ පෞෂත්වය සංවර්ධනය වන්නට ඔබගේ ජීවිතයට වටිනා වූ අරුතක් එකතු කරගන්නට පිළිගත් පාඨමාලාවක් හැදෑරීම හරහා ඔබට ලැබෙන්නේ ධනාත්මක ආයෝජනයක් ලෙස. Let's see, now I have spoken with you regarding several times with a word called recognition. What is this recognition? How we can understand regarding this word? Why it is important when continuing a higher educational program in your life? ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම පිළිගත් වචනයක් මම පාවිච්චි කරා පිළිගත් උපාධි පාඨමාලාවක්. ඇයි පිළිගත් උපාධියක් කරන්න ඕනේ? මොකක්ද මේ පිළිගැනීම කියන්නේ? මොකක්ද ඒකේ තියෙන වැදගත්කම? පිළිගැනීමක් සහිත පාඨමාලාවක් හැදෑරීම හරහා තමයි අපි දැන් කතා කරපු දේවල් ඔබට ලැබෙන්නේ. මේ ගැන පුළුල්ව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඔබගේ විශේෂ ශාස්ත්‍රයට අදාළව කරුණු දැනුවත් කිරීම කරද්දී ඔබගේ කතිකාචාර්ය මහත්මීන් විසින්. හොඳයි අපි බලමු ඔබේ ආචාර්යවරුන් පැහැදිලි කරන මේ පාඨමාලාවේ පිළිගැනීම අපිට හොයා බලන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවද? ඔබටම සොයා බැලීමක් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. There is an opportunity for all of you to find this information through the state officials' websites. I'll explain you regarding how to proceed it. Now in Sri Lanka, regarding the higher educational aspects, these things will be catering by the Ministry of Higher Education. Currently, Ministry of Higher Education also under the Ministry of Education. So if you want to search for the information, what you have to do is you can search through Google regarding the Ministry of Education website. And in the website, you can go through for the universities and institutes category. Under the universities and institute category, the Ministry of Education has advertised regarding what are the recognized institutes to offer the degrees. So as I have explained earlier regarding the Ministry of Higher Education is responsible regarding the higher educational aspects of the Sri Lankan students, Sri Lankan youth. So they have categorized this into different sectors. The one section is regarding the state universities. You all are well aware regarding what are the state universities in Sri Lanka. And they do have another section called non-state division. Non-state division will be offering degree programs with collaborative with some other organizations as the non-state higher educational institutes. So KIU is also a non-state higher educational institute with the recognition and approval by the Ministry of Higher Education and the University Grants Commission. So as a non-state higher education institute, KIU offering degrees which has given the approval by
both of the state officials as the Ministry of Education, Higher Education, and also the Universities Grants Commission. So with their state official websites, you all can easily find regarding these approval notifications, approved gazette details relevant to the KIU Institute, and also the programs what they are offering under this recognized category. So as I have explained to you, you can go to the Ministry of Education website and you can find a place called Universities and Institutes. Under the Universities and Institutes, you all can see the non-state higher education division offering what are the institutes under the non-state division, and also what are the degrees offering there as recognized degrees relevant to the section number 25A under the University Act 1978. So you can see when you are going down little by little there a name called Katsu Highly Advanced Medical Technology Training Center Private Limited. That is our company registration. And KIU Institute is referring with our company registration as this name. And we do have degree programs with the approval by the Ministry of Higher Education as it is here. So, as you all are interested in psychology field, you can see as the 5th degree Bachelor of Science Honours in Psychology has approved by them as the state approval, as a state approval by year 2016 April, and the relevant gazette notifications you all can see the specialized medium that you are interested. So with this approval, and similarly you can see with the details with the University Grants Commission website also. අපි දැන් මේ කතා කරපු විදිහට පුතාලට මම සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරෝති. ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන උසස් අධ්‍යාපනික ආයතන විවිධ වූ ක්‍රමයන් යටතේ ඇගයුමට ලක් වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා උසස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළා මෙපමණ කාලයක් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. වර්තමානයේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැත්වෙන්නේ. එහිදී ඔබ සියලු දෙනාම දන්න රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියත් ඒ හරහා තවත් අංශයකින් ක්‍රියාවට නැංවෙන්නා වූ රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයත් කියන කාණ්ඩ දෙකම අගයුම් ක්‍රියාවලියකට ලක්වන්නේ එහෙම නැත්නම් ඉවලුවේෂන් එකකට පත්වන්නේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා. මෙහිදී KIU ආයතනය අයත් වන්නේ රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන කාණ්ඩයට. රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන කියන කාණ්ඩයට අයත් වන සියලුම ආයතන විශ්වවිද්‍යාල පනතට අනුව 1978 ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන විශ්වවිද්‍යාල පනතට අනුව විවිධ වූ අවසරයන් අනුමැතීන්ට යටත්ව තම උපාධි පාඨමාලා පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් KIU ආයතනයත් ඒ සියලුම නීති රීති රෙගුලාසීන්ට අනුකූලව සකස් කරන ලද විෂය නිර්දේශයකට යටත්ව තමයි මෙම උපාධි පාඨමාලා පිරිනමන්නේ. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම KIU ආයතනයේ මොන පාඨමාලාවලටද මේ උපාධි අවසර අනුමැතින් ලැබිලා තියෙන්නේ? රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ රාජ්‍ය අවධානය යොමු වෙලා ගැසට් නිවේදනයක් හරහා පත්වීමක් ලබන්නට අවසර ලබා ඇති පාඨමාලා මොනවද කියලා ඔබට තොරතුරු හොයලා බලන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එහිදී ඔබට මෙම ආයතන මොනවද කියලා තොරතුරු සොයා බලාගෙන යන අවස්ථාවේදී 13 වන කාණ්ඩයට අදාළව තිබෙනවා Katsu Highly Advanced Medical Technology Training Center Private Limited නමින් අපගේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචියට අදාළව KIU ආයතනයට ලැබී ඇති උපාධි පාඨමාලාවන් මොනවාද අවසරයක් සහිතව කිනම් දිනවලද මෙම අවසරය ලැබී තිබෙන්නේ කියන වග ඔබට පහසු මාධ්‍යයක් හරහා ගැසට් නිවේදනය භාගත කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ දැන් සියලු දෙනාම කැමැත්තෙන් ඉන්නේ මනෝවිද්‍යාව එහෙම නැත්නම් සයිකොලොජි පාඨමාලාව පිළිබඳව අධ්‍යයන කටයුතු හදාරන්නට. සයිකොලොජි පාඨමාලාව ඔබට පෙනෙනවා අපගේ පාඨමාලා අතර 5 වන පාඨමාලාව ලෙසට 2016 වසරේ අප්‍රේල් මාසෙදී තමා අනුමැතියක් හිමි වෙලා තිබෙන්නේ.
So as I have mentioned you, similarly, you can find this information with the University Grants Commission website as well. So at the website, they are also having a place called Universities and Institutes, and under those category, under this category, you can see other recognized degrees. And when you have clicked the others recognized degrees, you can go to the approved degree programs given by the Ministry of Higher Education under the CARSO Highly Advanced Medical Technology Training Center Private Limited, also known as KIU. ඉතින් පුතාලට මම මේ කියපු විදිහටම තොරතුරු හොයලා බලන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවට අදාළව ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් පිටුවට ගියාමත්. හොඳයි අපි බලමු මෙම උපාධි පාඨමාලා හදාරන්න ඔබට මේ ලැබී තිබෙන අවසරය අනුමැතිය සහිත ගැසට් නිවේදනය පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාටම අදාළව මෙම මානව මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් සයිකොලොජි පාඨමාලාවට අදාළව මා ඔබට සඳහන් කර පරිදි මේ තියෙන්නේ අපිට ලැබිලා තියෙන ගැසට් අවසරය රාජ්‍ය අවසරය. එහිදී ඔබට පෙනෙනවා Bachelor of Science Honours in Psychology එහෙම නැත්නම් BSc Honours in Psychology කියන පාඨමාලාවට අපිට අවසරය ලැබිලා තියෙන ආකාරය. So you all can see as I have explained earlier regarding the official document, state document, the gazette notification relevant to this program by 8th of April in year 2016 regarding the psychology degree program. Let's see now, y'all going to do psychology at KIU, and what kind of a department it is, where it is belongs to. In KIU, under the Faculty of Health Sciences, there are 5 departments are running different kind of programs. So your psychology program will be conducting by the Department of Psychology under the Faculty of Health Sciences. ඔබ සියලු දෙනා මේ හදාරන මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාව පාඨමාලාව පැවැත්වෙන්නේ KIU ආයතනයේ KIU සරසවියේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යයන අංශය සමග සෞඛ්‍ය පීඨය සමග සෞඛ්‍ය පීඨයට අදාළව දෙපාර්තමේන්තු 5ක් එහෙම නැත්නම් ඩිපාර්ට්මන්ට් 5ක් පැවැත්වෙනවා. එහිදී සයිකොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ යටතේ තමයි ඔබේ පාඨමාලාව මෙහිදී සිද්ධ කරගෙන යන්නේ. හොඳයි. මෙම පාඨමාලා අවසානයේ ඔබට අපගේ Faculty of Graduate Studies එහෙම නැත්නම් පශ්චාත් උපාධි ඒකකය පශ්චාත් උපාධි පීඨය හරහත් උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනා මේ හදාරන පාඨමාලා වලින් අවසානයේදී ඔබට විෂය කරුණු වලින් පරිපූර්ණ පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්නට KIU ආයතනයේ ආචාර්යවරු බොහෝමයක් අප වී සූදානමින් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් සෑම කෙනෙක්ම උපාධියක් හැදෑරීමේදී ලැබෙන්නේ හරියට අපිට ඔබ අනිත් අතරින් විශේෂ පුද්ගලයෙකු බවට පත් විය යුතුයි. ඒ ඔබගේ කුසලතා සහ දැනුම අතරින්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට නිරන්තරයෙන්ම විශේෂ වූ විෂය කරුණු ඉදිරිපත් කරන උපාධි පාඨමාලාවක් ලෙස මනෝවිද්‍යා වෛද්‍ය පීඨය මනෝවිද්‍යා පීඨය හඳුන්වා දී ඇති මනෝවෛද්‍ය විද්‍යා උපාධි පාඨමාලාව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. So I would like to give the opportunity for our academics to give a good explanations relevant to their subject areas relevant to this psychology degree program, which is giving a good advancement of your life in future. Thank you very much. Hello, good afternoon everyone and welcome to the virtual open day KIU 2021. I am Hiranya Buddhini, the head of the Department of Psychology. So this session is actually conducted so that you can have a better understanding of psychology. So, and I will actually use both languages, both English and Sinhalese. And if you have any questions, please feel free to ask from me. Either you can raise your hand. I'm going to share my screen. I hope you see this small icon. Raise your hand. You can either raise your hand
or you can wait till the session is over. මේ session එක ඉවර වෙනකන් ඉඳලා ඔයගලන්ට අන්තිමට තියෙන Q&A session එකේදී ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. Okay? So, yes, so I made a very small presentation, and before you actually enroll yourself, ඔයගලන් මේ Bachelor of Science Honours in Psychology degree program එක පටන් ගන්න කලින් මට ඔයගලන්ට පොඩි idea එකක් දෙන්න ඕනි මේ psychology කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව. So this psychology is very fascinating. It's not going to be boring, it's not going to be dull, it's very interesting. So in psychology, this is not art. මේක නමයි art එකක් නෙවෙයි, this is a science. So in psychology, in brief, you will be learning how your brain works and how your emotions work and why you behave the way you do. එකන ඔයගලන්ගේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද වෙන්නේ? ඔයගලන් හිතන විදියට ඇයි හිතන්නේ? කරන දේවල් ඇයි කරන්නේ? මේ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි ඔයගලන්ට මේ සයිකෝලොජි කරාම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So why should you select the Bachelor of Science Honours in Psychology degree program offered by KIU? දැන් ඔයගලන්ගේ psychology degree program එක KIU එකෙන් දෙන program එක කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම දැන් කතා කරන්නේ. So when it comes to our program, this is a 4 years degree program. මේක අවුරුදු 4ක ගෞරව උපාධියක් තමයි ඔයගලන් කරන්නේ. ඔයගලන් මේකට enroll වුණාම. And this is in line with international standards. අපේ degree program එකේ curriculum එක හදලා තියෙන්නේ in accordance with the QAA benchmark statement and APA guidelines. So APA කියලා කියන්නේ psychology govern කරන body එකක්. So whatever that we teach you, that is in line or on par with the international standards. And also during these 4 years lamai, you will be learning 32 psychology modules. Then psychology kiwahama, I am sure you do not have much of an idea about what this is. Psychology kiyala kiyane it's not one big subject. It's a combination of different during your 4 years program. මේ අවුරුදු 4 32 වලින් 12 are offered as elective modules. ඔයගලන් ඉගෙන ගන්න subjects 32කින් subjects 12ක් elective modules විදියට තියෙනවා. I will explain what the elective modules are in the slides to come. කියන්නේ ඔයගලන්ට chance එකක් තියෙනවා subjects තෝරගන්න. And also ours is the only degree program that offers both the research component and the placement. So international standards වලට අනුකූලව research psychology degree එකක් quality එක maintain කරන්න නම් you need to have the research component and the placement. or research එකක් කරන්නත් ඕනේ placement එකක් internship එකක් ඒකක් තියෙන්නත් ඕනේ. So in our degree program we have both. And the lecturer panel who will be lecturing you, ඔයගලන්ට lectures deliver කරන lecturer panel එක, they are qualified. So these are actually some of the reasons why you should select the degree program offered by KIU. And also the subjects that you learn. මම දැන් කියවනේ subjects 32ක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. So these 32 subjects are not very old subjects. These subjects actually can help you in understanding nowadays. කියන්නේ මේ කාලේ මේ මොහොත එහෙම නැත්නම් අනාගතයට ලොකු උදව්වක් වෙන subjects තමයි ළමයි අපි offer කරන්නේ. So these subjects can actually cater to the rapidly developing world. ඒ වගේම දැන් ඔයගලන් degree program එකක් කරනකොට ළමයි it's costly. සාමාන්‍යයෙන් like you have to like subjects 32කට පොත් 32ක් තියෙනවා. recommended reading 32ක් තියෙනවා. If you are going to buy it, ඔයගලන් ඒක කොහෙන් හරි සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් it's going to cost you a lot of money. But here at KIU, we give you the soft copies of all the books. semester එකක් පටන් ගන්නකොට පළවෙනි සතිය ඇතුළත අපි ඔයගලන්ට අදාළ විෂයට අදාළ ඔක්කොම පොත් ටික ඔයගලන්ට දෙනවා. So you are saving money and you do not have to spend money on buying books. And also e-books are very easy. Like අර ලොකු පොත් ඔයගලන් කොහෙවත් අරගෙන යන්න ඕනේ. You can actually like go through the slides and the books using your phone. So
that advantage you can gain. And we employ a lot of innovative teaching methods. That's why I told you this psychology is not boring. And trust me, if you join with us, learning is going to be really interesting. We use a lot of innovative teaching methods. ඒ වගේම තමයි ළමයි, like you're very enthusiastic in the beginning. පටන් ගන්නකොට you're so enthusiastic, you get new books, highlighters, pens, pencils. I හැමෝටමත් කියනවානේ මං campus යනවා කියලා. You're so enthusiastic about learning. But after some time, maybe you're like, අනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර විටක විෂය ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ විෂය අමාරුයි කියලා හිතන හින්දා ඔයා අච්චර effort එකක් දාන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට it's related to the English language. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අමාරුයි අනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. Don't worry, we are there to support you. මං කියන්නේ නැහැ ළමයි we are going to be there for 24/7. No, we can't do that. But we are there to support you, facilitate you. So we will offer you tutoring and support sessions. ඕගොල්ලන් group එකක් විදිහට අපි හිතමු පන්තියේ ළමයි 30ක් ඉන්නවා 30න් 5 දිනකට එක topic එකක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. You as a group come and tell us. We are more than happy to support you. අපි group discussions දාලා ඔයගලන්ට තව assignments දීලා we will make sure that you do understand the concepts we are teaching. And we inform you about your progress. ඒ කියන්නේ දැන් subject එකක් ගත්තහම අර ඔයගලන් in school you had term test. So likewise we do have these CAs, continuous assessments තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ වගේදී ඔයගලන්ගේ කොහොමද progress එක ගැන like එකක report එකක් ලිව්වට වඩා ඊළඟ එකේ වගේ improvement එකක් තියෙනවාද නැත්නම් පළවෙනි එක හොඳට කරලා දෙවෙනි එක හොඳට කරලා නැද්ද. So we actually give you this information about your progress so that you can actually work harder. පළවෙනි CA එකේ ලකුණු දැනගත්තාම මදි කියලා හිතනවා නම් so you can actually work harder for the CA2. ඒ දෙකම මදි කියලා හිතනවා නම් because දැන් අපි ඔයගලන් progress එක කියනවානේ you can work even way harder for your finals. And at KIU, you will have access to analysis software. This might sound like Greek, but there are analysis software, data analyze කරන software තියෙනවා ළමයි SPSS වගේ and Atlas. We will give you access to it. And also we have an e-library. ඒ කියන්නේ library එකට එන්න අවශ්‍යම නැහැ ඔයගලන්ට පොත් ගන්න. You can access the e-library. And most importantly, this degree program is accredited by the state. කියන්නේ රජයෙන් අනුමත degree එකක් තමයි ඕගලන් කරන්නේ. So these are very few of the reasons why you should select the degree program offered by KIU. Okay, so now I'm going to talk a bit about our curriculum. දැන් ඔයගලන් ඉගෙන ගන්නවා මම කව subjects 32ක් ඉගෙන ගන්නවා, elective modules තියෙනවා. So we'll have a quick glance about our curriculum. So there's 4 years. මම කිව්වා වගේ there's 4 years and every year has 2 semesters. හැම අවුරුද්දකටම semesters කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. So each semester you learn 4 subjects. අවුරුදු 4යි. Each year consists of 2 semesters and each semester you learn 4 subjects. මේ මං දාලා තියෙන්නේ මෙතන year 1 semester 1 එකේ ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න subjects. So here year 1 semester 2, here year 2 semester 1, here year 2 semester 2. So as you see, there's a lot of subjects ගොඩක් diversity එකක් තියෙන ගොඩක් විවිධත්වයක් තියෙන subjects තමයි ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න. Just to briefly talk about introduction to psychology, you learn about the history of psychology. හැම දෙයකම ළමයි අතීතයක්, ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නවක් තියෙනවනේ. So you learn about the origin of psychology there. And then in biological basis of psychology, you learn about the human brain, the neurotransmitters, basics ඉගෙන ගන්නවා ළමයි. අපි හිතනකොට සතුටින් ඉන්නවනම් what are the neurotransmitters that are responsible for our happiness? Looking in the head වන neurotransmitters මොනවාද? So these things you learn. In research methods 1 කියලා තියෙන්නේ. There you actually learn the basic concepts of research. Research එකක් කරන්න ඔයගලන් දැනගන්න ඕනි මූලික කරුණු මොනවද කියන එක ඔයගලන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ ළමයි these subjects are very interesting. And you are going to love, like the social psychology, very interesting. You learn, like, if I ask you a question like, what kind of a person are you?
කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා අහුවොත් එහෙම ළමයි think for a while all of us are not one individual entity. අපි එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. Like we adapt from different people. අපි එදිනදා හම්බ වෙන එක එක්කෙනාගේ චූටි දේවල් ගන්නවා. එතකොට when we are representing, we represent all the people we have come across in our lives. ඔය අවුරුදු 20ක් නම් දැන් වයස. මේ අවුරුදු 20 දෙම ඔයා හම්බ වෙච්ච හැමෝම හොඳ හෝ නරක හැමෝගෙම චූටි දේවල් වලින් තමයි ඔයා හැදිලා තියෙන්නේ. The way you put your hair, කවුරු හරි එක්ක ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්ගේ විදියට කොණ්ඩේ දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අම්මගේ විදියට, අක්කගේ විදියට, යාළුවෙක්ගේ විදියට. That is how you put your hair. The way you talk, pronunciations, ඇවිදින විදිය, කැමති කෑම, you adapt from other people. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක you learn in social psychology. And in abnormal psychology ළමයි we talk about mental disorders. ඒ කියන්නේ කොයි වගේ දැන් හැමෝම ගත්තොත් එම් මානසික රෝගයක් තිබ්බොත් එම් they are like ගොඩක් જાතිත් තියෙනවාද? Oh, there's going to be so many mental disorders. So you learn comprehensively in detail about mental disorders. තියෙන මානසික රෝග වර්ග පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නවා in abnormal psychology 1 and in abnormal psychology 2. And coming on to your third and fourth years. Samaning, when a person starts their psychology degree lamai, all of them as in at least 95%, they are like, I'm going to become a clinical psychologist. Mama venne, sayanika manovidyatnik. You don't know what a clinical psychologist does, but you are like, yeah, tamai mang venne. You don't need to know what you or who you want to become when you're enrolling for a program. It's okay to not to know. But at the end of 2 years, lamai, with the basic knowledge in psychology you have gained. පළවෙනි අවුරුදු දෙක ඇතුළත ඔබලා ඉගෙන ගන්නවා ගොඩක් disciplines ඒ වගේම basics ඔක්කොම cover කරලා ඉවරයි. So now you know whether you want to go into clinical, whether you want to go into organizational, health, the business, the මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න ඕනි කියන ගැන idea එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් third year එක පටන් ගන්නකොට. ඊට අනුකූලව according to that you can select the subjects highlighted in yellow. මම මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියනවා නේද yellow කරලා තියෙන subjects. Those subjects are called what? Elective subjects. එතකොට මේ elective subjects ඔයගලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන් second year එක ඉවර වෙනකොට you are decided okay මම කරන්නේ clinical. Clinical නම් you would prefer clinical and working with disabilities and you would not do educational psychology. So likewise you will have a good understanding and here we are like actually allowing you to make a decision for you. ඔයාට ඔයාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් තීරණයක් ගන්න අපි chance එකක් දෙනවා. يعني ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ subjects මොනවද කියන එක තීරණය කරන්න. හරි. So I told you that the ways we employ are very innovative. මම කියවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි උගන්වන විදිහේ boring නැහැ කියලා. Trust me on that. If you want to actually see whether it's boring or not, do join KIU and see. So we focus both on individual skills and team skills. So degree එකක් කරන්නේ ළමයි group එකක් විදියට ඉන්න නෙවෙයිනේ. ඔයාට ඔයාගේ qualifications හදාගන්න ඕනේ. So we focus on individual skills. ඔයා පුද්ගලයෙක් විදියට කොහොමද සමාජයට මුහුණ දෙන්නේ? We always encourage questioning. The problem is sometimes you don't ask questions. But we do encourage questioning so that whenever, whatever the situation that is you come across in your life, you will have the courage to question. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම වෙන්න ඕනේද? So we always encourage questions and we do have individual presentations so that you will own your responsibility. දැන් මෙතනදී ළමයි ඉස්කෝලේ ඉඳන් university campus එකකට එන්නේ. So in the school the teacher would read out loud. හයියෙන් කියවනවා ඔබලා ලියා ගන්නවා. එක්ක බලා ලිවීම එක්ක අසා ලිවීම. In university it doesn't happen that way. University එක ළමයි you have to do active learning. ඒ කාලේ කරන්නේ passive learning. Passive කියලා කියන්නේ teacher කිව්වොත් මේක හරි කියලා like ඒක තමයි හරි. But active learning කියලා කියන්නේ you ask questions, you do research. කරලා අපි දෙගොල්ලෝ කතා වෙනවා. මෙහෙම දෙයක් තමයි වෙන්නේ කියන එක. Presentations වලදී ඔයගලන්ට පොඩක් හරි anxiety තියෙනවා නම් you will learn how to overcome it.
සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට කට්ටිය ඉස්සරහා අර කතා කරන්න බෑ කෙලගිලින්න බෑ you are like a වෙවුලනවා but you will learn how to overcome it and we do debates if you like to prove your point welcome you can actually do a lot of debates in psychology degree program and we do encourage you to maintain a portfolio and we do use a lot of videos and අපි දැන් ඔයගලන්ගේ individual skills හැදුවා but when you go into the work you know like the careers can you work as an individual person එක පුද්ගලෙක් විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද no whether you like it or not you need to have team skills team එකක් විදියට අපි කොහොමද මේක කරන්නේ team එකක් විදියට ගොඩ යන්නේ කොහොමද you need to know this because of that we have group works we have group presentations we have debates and role playing වලදී ඔයගලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙනවා ළමයි you will learn about taking perspectives ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මම හරි ඔයා වැරදි ඇයි එහෙම වෙන්නේ it's because we are unable to understand someone else's perspective මම හරි කියලා කියන්නේ ඔයා වැරදි කියන එකද no I just have to be like okay this is my point of view but I respect your point of view so role playing helps to build empathy උපේක්ෂාව තව කෙනෙකු කොහොමද understand කරන්න කියන එක ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න ලොකු උදව්වක් වෙයි role playing වලින් okay so අපි හිතමු දැන් ඔයගලන් අවුරුදු ඔයගලන් KI එකට ආවා අවුරුදු 4 ඉගෙන ගත්තා and then you are done with your degree එක ඉවර කරාට පස්සේ what can you do so there are actually two options one is you can actually go to a job ඔයගලන්ට රස්සාවක් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් you can study more තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 4ක් මදි තවත් ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් good for you you can apply for postgraduate studies so now I will be just giving you a brief idea about the career opportunities for psychology students yani psychology කරපු කෙනෙකුට මොන වගේ jobs වලටද apply කරන්න පුළුවන් think about your school ages දැන් උතන ඇතිනේ A level වලට commerce කරා නම් arts කරා නම් bio කරපු maths කරපු ඇතිනේ උතන I do not know the stream in which you sat for A level examinations අපි සාමාන්‍යයෙන් දැනගෙන හිටිය jobs මොනවද doctor engineer teacher lawyer nurse forces දැනගෙන හිටියා පොලිසියක් දැනගෙන හිටියා ඊට අමතරව ඊට හර රස්සාවල් නෑ වගේ banks බැංකුවක කවුද වෙන්න ඕනේ manager කෙනෙක් that's it like you didn't know about it but trust me there are so many job opportunities for you out there if you have the right qualification and the right set of skills හරිද qualification එක තියෙන ඕනේ skills තියෙන ඕනේ more than enough jobs for you දැන් අර psychology කරා කියලා අර clinical setting එක සායනික මනෝවිද්‍යාඥයෙක් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ you can of course go into academic settings මේ දාලා තියෙන්නේ you can go into academic settings කියලා කියන්නේ උගන්වන්න lecturers ලා උගන්වන්නේ university you can become a lecturer in a university you can become a teacher කියලා කියන්නේ you can start teaching A level psychology ළමයි A level local syllabus එකේ නැති වුණාට in London A levels they have psychology so you can apply for such teaching positions in private schools and you can start teaching there and you can become career guidance counselors දැන් ඔයගලන් හිතාගෙන හිටියා වගේ teacher doctor lawyer ඒගලන්ට අමතරව තව jobs කරන්න පුළුවන් මේ වගේ options ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ A level වලින් පස්සේ මේ වගේ දේවල් කරන්න කියලා ඔයගලන්ට ළමයිට අවවාද දෙන්න පුළුවන් encourage කරන්න පුළුවන් that is done by a career guidance counselor and of course you can become a counselor ඉස්කෝලේ counselor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් counselor කෙනෙක් කරන්නේ දැන් ළමෙක්ට කියනවා නම් අනිත් ළමයිට තේරෙනවා මට කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා so the counselor will help the child the student to come up with ways to study effectively පැයකින් ඔයා විනාඩි 30ක් පාඩම් කරන් අපි විනාඩි 30 ගේම් එකක් play කරමු so that it's not boring so the counselors helps you overcome stress එක හේතු නිසා ඇතිවෙන stress එක students ලාට නැති කරන්න කොහොමද කියලා උගන්වනවා counselors ලා and then you can become educational psychologist ලා තමයි ළමයි they devise the curriculum එකක් පන්තියේ ළමයි 50 දෙනාටම තේරෙන විදිහට අපිට curriculum එක කොහොමද හදන්නේ මේක තව advance වෙන්න ඕනේද advance වැඩිද so educational psychologists are involved in that
And you can go into hospital settings. But people love hospital settings. They want to become counseling psychologists, clinical psychologists, counselors, health psychologists. Of course, you can go into these job roles that are offered in hospital settings. ඊට පස්සේ එනවා ළමයි industrial settings. හිතන්න ඔයා උගන්වන්න කැමතිත් නැහැ. Hospital setting එකකට කැමතිත් නැහැ. You can go into industrial settings ළමයි. You can become industrial psychologist, organizational psychologist. මෙතනදී මේගොල්ලන් කරන්නේ හිතන්න ඔයගලන් තාම ජොබ් එකක් කරන්නේ නැතිව ඇතිනේ. I'm sure none of you are actually working right now. But think about your parents. They use the majority time, the major time of the productive time of the day. දවසේ වැඩකට ගන්න පුළුවන් වෙලාවෙන් වැඩිපුරම වෙලාවක් ඒගොල්ලන් ඉන්නේ ඔෆිස් එකේ. So these industrial psychologists and organizational psychologists help people to enjoy the job they do. And also they help them to balance the work and the family life. ඒ දෙක කොහොමද balance කරගෙන කරන්න කියන එක උගන්වනවා. And you can of course go into HR because we do teach you business psychology, organizational psychology, industrial psychology. මේ වගේ modules තියෙන හින්දා ඔයගලන් HR වල basics ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. මේ ඔක්කොම නැතුව ළමයි ඔයගලන් තවත් options තියෙනවා. This is a very popular option, NGOs. You can help people and you can earn money. So NGOs are like very popular and you get paid really well. So NGOs are a really good option. You can become a researcher, can research කරන්න පුළුවන්, and you can work in law enforcement and corrections, rehabilitation centers. පුනරුත්ථාපන කඳවුරවල වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේ තැන්වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. So the options for you if you study psychology are actually endless. එහෙම නැතු අර එක රාමුවකට කොටු කරලා ඔයා මේ රස්සාව විතරයි කරන්න කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ when it comes to psychology. Okay. And now talking about postgraduate opportunities. Then degree එක ඉවර කරාම මම කිව්වා you can either start doing a job or you can start your postgraduate. Postgraduate කියලා කියන්නේ ළමයි degree එකක් ඉවර කරාට පස්සේ. يعني post කියන්නේ පස්සේ graduate කියලා කියන්නේ ඔයා දැන් graduate වෙලා ඉවරයි. Postgraduate opportunities ලංකාවේ masters degrees තියෙනවා. දැන් අපි bachelors වලදී ළමයි you don't specialize. එක discipline එකකට ඔයගලන් specialize වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අවුරුදු 4 ඉවර වෙනකොට ඔයා දන්නවා මම කරන්නේ clinical, මම කරන්නේ industrial. ඒකේ specialize වීමක් තමයි postgraduate opportunities වලදී වෙන්නේ. So you got master's programs in Sri Lanka and you got the MPhil program, Master of Philosophy program එක තියෙනවා Colombo University එකේදී. You got PhDs and PsyD. PsyD කියලා කියන්නේ that is a PhD. PhD එකක්ම තමයි එනට psychology වලට specialized PhD එකකට අපි කියනවා PsyD කියලා. So these are the available postgraduate opportunities for you. So I really hope you learned something about psychology and how fascinating this subject is, your career options, postgraduate options, and most importantly, why you should select KIU when selecting a university to do your bachelor's degree in. So I wish you all the best, and I guarantee you that this is going to be one of the best decisions you're ever going to make if you join KIU. So if you have any questions, please feel free to ask me after the session that will be conducted by Ms. Dilhara Ratnayaka. Thank you.
Oh, hi Lamai. So I think our Miss Dilhara is having a technical issue in joining the meeting. So you are actually more than welcome to ask any questions you may have. බලන්න තියෙන ඕනින් ප්‍රශ්නයක් psychology degree එක සම්බන්ධවයි psychology සම්බන්ධවයි අහන්න. Yes, if you have any questions, feel free to ask. Yes, Chameli. අපිට එක්සෑම් එකක් කරලා එක්සෑම් එකක් කරනකත් ෆේල් හරි මොනහරි මාක් කරන ආය මොනහරි කොස්ට් එක කියන්නේ තියෙන කොස්ට් එකට මනි මොනහරි ගෙවලා දාය මේ එක්සෑම් කරන්න ඕනේ නැත්නම් Hi. So my first question is, why do you first think about actually failing an exam? Don't worry. හරිද? You're not going to fail an exam because අර CS තියෙනවා ළමයි. පළවෙනි ලකුණු 120 you get from your first CA. ඊළඟ 120 you get from your second CA. Likewise, you will actually do okay. And we are there to support you as well. Fail when the calling, we can help you out. If by any chance you fail, don't worry. හිතනවා exam එකට sit කරේ නැහැ කියලා. Then you have to give a valid medical. ගෙදර ගාව dispensary එකක් නෙවෙයි. You need to go to a good doctor or a good hospital and actually get a valid medical and submit to the examinations office. එහෙම නැත්නම් of course you have to pay the repeat charges. ඒ කියන්නේ exam එක sit කරලත් fail වුණොත් there's a repeat charge. You will be able to get to know about the repeat charge, which is mentioned in the student handbook. So I'm sure, yeah, I hope I answered your question, Chameli. thank you. No worries, child. Are there math parts in this degree? Okay, can I know your name, please, child? Maths තියනවාද කියලා ඇහුවේ? Okay, that's fine. Yes, we do, but we teach. So ඔයගලන්ගේ degree එක පටන් ගන්න කලින් we have a basic statistics course. يعني ඔයගලන්ට චුට්ටක් statistics කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් ඉස්කෝලේනේ calculator එක හොයාගෙන තිබ්බට were you allowed to use the calculator? No. Calculator එක හොයාගෙන තිබ්බත් ඔයගලන්ට calculator එක use කරන්න දුන්නේ. But in university it's different. So it's not manual calculations, you do it via a software. අර මං කිව්වේ SPSS කියලා software එකක් කියලා. That is there, that has math, but you don't have to do manual calculations. මේක එබුවාම මේක වෙනවා. ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ basic research knowledge එක. Research knowledge එක තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවා මොන වගේ test එකක්ද කරන්න ඕනේ. chi-square test එකක්ද මේක nova එකක්ද t test එකක්ද ඒකෙන්නේ අර math calculations එන්නේ නැහැ. You just need to know මේ වගේ දෙයකට ගැලපෙන්නේ මේක කියලා. Math is there, it's not hard, and we teach. We got a statistician at KIU, Mr. Akila Jayamaha. He is a really good lecturer. So don't worry, you will get the support you require. And Kalingi Wagi, we support you. It's up to you to do your best. I hope I answered that question as well. If there's no any more questions, I will actually hand over to Miss Dilhara. Miss Dilhara. Yes, thank you, Ms. Irania. Can you all see my presentation? Madam Hiranya, my presentation is visible? Is it visible? Yes, Miss Dilhara. Yes, okay. So good afternoon, I'm Dilhara Ratnayaka, Head of the Marketing Department at KIU. So I'll give you a brief introduction about the registration process. මම ඔයගොල්ලන්ට හරිම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්
යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් psychology degree එක සඳහා register වෙන්න කැමති කොහොමද register වෙන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. Yes. So to apply there are two methods. ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් යටතේ. The first method is the direct registration. ඔයගොල්ලන්ට directly අපිව contact කරලා KIU psychology degree එක සඳහා apply කිරීමේ හැකියාව දැන් තියෙනවා. First off, you all can register for March 2021 intake. The registrations are now open for the March 2021 intake. මේ වෙනකොට පුතේ ඔයගොල්ලන්ට 2021 මාර්තු කණ්ඩායම සඳහා එක්වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. So direct registration කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Direct registration කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ මුදල් ගෙවලා එහෙම නැත්නම් personal bank loan එකකට ගිහිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි financial support එකක් යටතේ KIU එක සඳහා apply කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒකට ඒ විදිහට apply කරන්න යම් කිසි කෙනෙක් කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිව contact කරලා අපිව හම්බ වෙලා registration application form එකක් පුරවලා registration fee එක ගෙවලා මේ සඳහා යොමු වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඉතුරු payments ගෙවන්න ඕන කොහොමද ඒ විස්තර අපි ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නව නම් direct registration යටතේ register වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතන තවත් courses ටිකක course fee එක apply කරලා දෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා psychology degree එකේ course fee එක ලක්ෂ 8යි. The course fee for the psychology degree is 800,000. So this 800,000 is for the whole 4 years. Psychology degree එක මම හිතන්නේ madam හිරාන්‍යා පැහැදිලි කරා. Psychology degree එක අවුරුදු 4ක ගෞරව උපාධියක්. එතකොට මේ අවුරුදු 4ටම මුදල තමයි ලක්ෂ 8 කියලා කියන්නේ පුතේ. එතකොට මේකේ 25,000 rupees මේකේ 25000ක් registration payment එකට අයින් කරාම ඉතුරු 7,75,000ක් ගෙවන්න ඔයගොල්ලන්ට options 4ක් KIU එකෙන් දීලා තියෙනවා. So the course fee is 800,000 and the registration payment is 25,000. This 25,000 is included in that 800,000. So the course fee is 775,000. So after paying the registration payment, the rest amount, that means 775,000 rupees, you can pay by annually or semester or quarter. If not, you can go for a monthly payment plan. මේ 25,000 registration payment එක ගෙව්වට පස්සේ පුතේ ඉතුරු 7,75,000 ගෙවන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට options 4කට. එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් annual payment එකකට. ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද ගානේ ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුද්ද ගානේ යම් කිසි කෙනෙක් ගෙවීම් කරනවා නම් අවුරුද්දකට ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕන මුදල තමයි 1,93,750. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මාස 6න් 6ට ගෙවන්න. semester wise ගෙවන්න ලක්ෂයක් වගේ මුදලක් තමයි ඔයගොල්ලෝ semester එකකට ගෙවන්න අවශ්‍ය. එහෙමත් නැත්නම් කෙනෙක් quarter wise ගෙවනවා නම් 51,500ක් වගේ ගාණක් quarter එකකට ගෙවලා registration එක කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට course එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාසිකව ගෙවීම් කරනවා නම් monthly ගෙවීමකට එනවා නම් රුපියල් 18,000ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් 17,700යි වගේ මුදලක් යටතේ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙනීම් කරගෙන යෑමේ හැකියාව KIU එකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රමයට අමතරව මේ සල්ලි ගෙවලා එන direct payment registration එකට අමතරව විශේෂ වූ ක්‍රමයක් තියෙනවා පුතේ. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට government interest free student loan scheme එකක් යටතේ registration එක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකක්ද මේ government interest free student loan scheme එක කියලා කියන්නේ? මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොටත් aware ගැන මේ government loan scheme එකෙන් apply කරපු අයත් මේ වෙනකොට මෙතන ඉන්න පුළුවන්. So government loan scheme එක කියලා කියන්නේ පුතේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මේක හඳුන්වලා දුන්නේ 2017 වර්ෂයේ. So the interest free student loan scheme has been introduced as the direction of budget proposal in the year 2017. මේක යටතේ KIU සරසවිය වෙත මේ වෙනකොට කණ්ඩායම් 4ක් ඇවිල්ලා ඉගෙනීම් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ අපි ගන්න යන්නේ 5 වෙනි කණ්ඩායම. එතකොට මේක යටතේ කාටද apply කරන්න පුළුවන්? කොහොමද apply කරන්න කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නම්.
So in this process, only 2017, 18 and 19 A-level qualified students can apply. මේ අටතේ පුතේ apply කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ 2017 හෝ 18 හෝ 19 A-level කරපු දරුවන්ට පමණයි. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට apply කරන්න. කොහොමද apply කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට මේ presentation එකේ පේනවා ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන් KIU website එකට ගිහිල්ලා www.kiu.ac.lk කියන වෙබ් අඩවියට ගියොත් ගිය ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ දාලා තියෙනවා වගේ learn free pay later කියලා පොඩි poster එකක් වගේ එකක් වැටෙනවා ඔයගොල්ලෝ එකට ගිය ගමන්. එතකොට ඒක උඩ ක්ලික් කරා නම් ඒක direct වෙනවා තව application form එකකට. ඒ application form එක fill කරලා අපට එවුවොත් අපි ඔයගොල්ලෝව contact කරනවා මේ සම්බන්ධව. If you want to register through government interest-free student loan scheme, you can log into our website www.kiu.ac.lk. So you all can see a poster like learn free pay later. Click on that, and that will direct you to another application form. Fill that application form and submit it, and we will contact you. එහෙම තමයි ඒක යටතේ apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට පුළුවන් මේකට apply කරන්න කෙලින්ම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ website එකට ගියොත්. So if you all can apply for this loan scheme directly from the higher education ministry website. එහෙම තමයි මේකට apply කරන්න. එතකොට මොකක්ද මේකේ තියෙන benefit එක? මොකක්ද මේකෙන් ලැබෙන්නේ? මේකෙන් පුතේ ඔයගොල්ලෝගේ course fee එක ලක්ෂ 8යි කියලා මම කලින් කිව්වා. ඒ මුළු ලක්ෂ 8ම ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ලක්ෂ 8ට අමතරව තව ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ වියදම් සඳහා රුපියල් 6250ක මුදලක් ගන්න. So you all can have full course fee as 800,000 rupees, and also apart from that you all can get 6,250 rupees as a bursary. That means you can have 6,250 rupees for your transport and accommodation needs. රුපියල් 6250ක මුදලක් ලක්ෂ 8ට අමතරව මාසිකව ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතනත් ලක්ෂ 3ක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ වියදම් සඳහා මේ course fee එකට අමතරව. එතකොට මේක කොහොමද ගෙවන්නේ? කොහොමද මේක ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන මම පැහැදිලි කරොත් පුතේ මේ ලක්ෂ 8 ඔයගොල්ලන්ට අර මම කියපු ආකාර ක්‍රම දෙකෙන් එකකට apply කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා පෙබරවාරි මාසයේදී. ඒ ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ ඒක ලොකු ඉන්ටර්විව් එකක් නෙවෙයි. අපි ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ડોකියුමන්ට්ස් වගේක් තියෙනවා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන O level A level NIC එකේ කොපි එකක් වගේ පොඩි ડોකියුමන්ට්ස් ප්‍රමාණයක්. ඒ ටික ඉදිරිපත් කරන ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ටර්විව් එකෙන් තේරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ course fee එක ලැබෙනවා. එතකොට මේක නැවත ගෙවීම කරන්නේ කොහොමද? සහ ඉගෙන ගන්න කාලය තුලද මේ ගෙවීම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න අවුරුදු 4 තුල ගෙවීම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. So you no need to pay while studying. මේ අවුරුදු 4 තුල ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා BOC බැංකුව ගෙවීම කරනවා. එතකොට මේ අවුරුදු 4 complete කරලා පස්වෙනි අවුරුද්දත් රජය රිලීස් කරනවා. Your 5th year also will be released. පස්වෙනි අවුරුද්ද රිලීස් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ හොයාගන්න රැකියාවේ ස්ටේබල් වෙන්න. ඊට පස්සේ 6 වෙනි අවුරුද්ද ඉඳන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙවීම නැවත ගෙවන්න පටන් ගන්න. So 6th year onwards you will start to repay them. කොහොමද නැවත ගෙවන්නේ? නැවත ගෙවන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ රුපියල් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගන්නේ ලක්ෂ 8ක් නම් රුපියල් 9530 ගානේ මාසෙකට අවුරුදු 7ක් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා මේක ගෙවන්නත්. එහෙම තමයි මේක ගෙවීම නැවත ගෙවීම කරන්නේ. එතකොට ඉගෙන ගන්න කාලේ ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා තමයි මේක ගෙවීම කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මගේ පැහැදිලි කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා ලෝන් ස්කීම් එක සම්බන්ධව සහ ඩිරෙක්ට් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සම්බන්ධව පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කෝස් එක ගැන හරි මැඩම් හිරාන්‍යගෙන් හරි නැත්නම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ගැන හරි අහන්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්.
If you have any questions, you may ask now. Or you can type in the chat box. Yes, Navodini, ඔව් Navodini කියන්න. මිස් දැන් අර අමතර වියදමට දෙනවා කියවනේ 6200 ගාණක්. ඒතකොට අපි දැන් ඒකයි ගෙවීමක් කරන්න ඕනද? නෑ. ඒකත් ගෙවන්න ඕන දරුවෝ. ඔයාලා ගන්නවා නම් ලක්ෂ 8ක්. එතන 6250 ගාණේට ඔයගොල්ලෝ මාසික වියදමක් ගන්න නම් ඒක එකතුවත් අවුරුදු 4 ඉවර වෙනකොට ලක්ෂ 3ක් වෙනවා. ඒතර ඔක්කොම ලක්ෂ 11ක්. මේ ලක්ෂ 11ම නැවත ගෙවන්න ඕන අවුරුදු 4 කම්ප්ලීට් කරලා පස්වෙනි අවුරුද්දත් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. 6 වෙනි අවුරුද්ද වෙනකොට මේ ගත්ත ලක්ෂ 11ම ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕන. මට හරියටම මතක නැහැ. මතක විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්න අවශ්‍ය රුපියල් 11000 ගාණක් තමයි ගෙවන්න අවශ්‍ය පුතේ. Thank you, miss. Thank you. තව කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතේ? loan scheme එක ගැන සම්බන්ධව හරි නැත්නම් direct registration එක ගැන හරි එහෙම නැත්නම් psychology degree එක සම්බන්ධව හරි එහෙම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අත උස්සලා කතා කරන්න පුළුවන්. Miss me. Yes, Sahara. Miss interview එකෙන් pass වුනේ නැත්තම් මේමයි පුතේ. interview එකෙන් කවුරුත්ම fail කරන්න නෑ මේ වෙනකන්. we had කියන්න Sahara. අපිට පුතේ මේ වෙනකන් තියෙන experience එක්ක බලද්දී apply කරපු කිසිම දරුවෙක්ව fail වෙලා නැහැ. විශේෂයෙන් interview එකේදී කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් මුකුත් ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්නේ නැහැ. ඒකෙදි කරන්නේ අපි කියන documents ටික ඔයගොල්ලන්ට මේක බොහෝ දුරට online interview එකක් වෙයි පුතේ. මේ තියෙන situation එකත් එක්ක අපිට ඔයගොල්ලෝව ගෙනල්ලා physical interview එකක් කරන්න බැරි වෙයි. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට online interview එකකට call කරයි. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ අපි දැස්ති කරගන්න තියෙන documents ටික කැමරා එකට පෙන්වන්න සහ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගෙන් විශේෂ වූ ප්‍රශ්නයක් එතනදී අහන්නේ නැහැ. එහෙම අපිට තියෙන past experience එක පුතේ කවුරුත් fail වෙලා නැහැ. නමුත් සමහර විට ඔයගොල්ලෝගේ ECT score එක 90 මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට appeal කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ නැවත ඉල්ලීමක් කරලා ඒ සඳහා යොමු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි අපේ හරහා apply කරන ගොඩක් දරුවන්ට අපි කියනවා සහ apply කරපාට අපි කිව්වා එක උපාධියක් පමණක් තෝරන්න එපා. උපාධියක් 3ක් විතර තෝරන්න. ඒතර පළවෙනි උපාධියට නැති වුණත් ඔයාලව දෙවෙනි උපාධියට වැටෙනවා පුතේ. state universities වල degree select කරන ආකාරයටම ඔයගොල්ලන්ට මේකත් select කරන්න පුළුවන්. ඒතර first choice එක එන්නේ නැත්තම් වගේ first preference එක එන්නේ නැත්තම් second choice එකට එනවා. හැබැයි අපිට කලින් අවුරුදු intakes 4ෙම තියෙන experience එකත් එක්ක බලද්දී කිසිම දරුවෙක් fail උනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ ඉල්ලලා තියෙන entry requirement එක සපුරනවා නම් ඒ ඉල්ලලා තියෙන qualifications ඔක්කොම තියෙනවා නම් කිසිම කෙනෙක් fail වෙලා නැහැ. qualification එක වෙන්න ඕන A level 3 passes. S3ක්වත් උසස් පෙළ සඳහා තිබිය යුතුයි සහ පොදු පරීක්ෂණයට general knowledge paper එකට ලකුණු 30ක් හෝ 30ට වැඩිය තිබිය යුතුයි. ඔය කියන criteria එක සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට interview එකකින් fail වෙන්න හේතුවක් නැහැ. Thank you, miss. Okay, Sarah, you're welcome. Madam. Oh, පුතේ කියන්න. Yes. Let me. Madam, school leaving certificate එක ගන්න මේ දවස්වල බැරි හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයිද ඉන්ටර්විව් එකේ? ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ දවස්වල කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ වෙනකොට කොහොමත් ඉන්ටර්විව් එක ලං වෙලා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් හැම ස්කූල් එකටම පණිවිඩයක් යවනවා මේකට ඇප්ලයි කරපු දරුවෝ එයි මේක ලබා ගන්න කියලා. එහෙම වුණොත් ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක අරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට ඉන්ටර්විව් එකේදී කියන්න පුළුවන් මේ විදිහේ වාට තිබුණ අපහසුතාවය පැහැදිලි කරලා ඒ නිසා මේක ගන්න ලැබුණේ නැහැ කියන එක.
Thank you, madam. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? නවෝදිනී අහන්න පුළුවන්. මිස් ඔව් චමිලි කියන්න. සතියට දවස් කොච්චරක්ද තියෙන ඩිග්‍රී එක? මං හිතන්නේ ඒකට උත්තර දෙයි හිරන්නේ මැඩම්. Okay, thank you, miss. Amelie, do you mind repeating themselves? ප්‍රශ්න චුට්ටක් අය කියන්න පුළුවන්ද? මට කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. සතියේ දවස් කීයක් ලෙක්චර්ස් තියෙනවද කියලා තමයි මැඩම් හිරන්නේ මේ ළමයි අහන්නේ. So Chameli, අපේ lectures අපි දැනට schedule කරලා තියෙන්නේ සතියට දවස් 2යි. හැබැයි ඒක ඒ කියන්නේ සතියට දවස් 2ක් අපි දාන්නේ ගොඩක් ළමයි ඉඳන් ගෙනවා travelling issues තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් ඇරෙන්න අපි කියවනේ ඔයගලන්ට අපි group assignments දෙනවා කියලා. ඒ group assignments කරනකොට දරුවෝ you need time. දැන් lecture එක ඔයගලන් ඉවරුනාට පස්සේ you don't have actually enough time to talk with your friends and work on your group projects. Group project එකක් දුන්නාම ඒක කරන්න ඔයගලන්ට වෙලාව නැති. එතකොට සතියේ තව දවස් දෙකක් වගේ ඔයගලන්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින් ඉඳන් ඔයගලන්ට දෙන CAs කරන්න. හැබැයි සමහරක් semesters වලදී ඔයගලන්ගේ lecture එක දවස් 3කට අපි දානවා. So උපරිමයේ දවස් 3කටත් අවමයේ දවස් 2කටත් තමයි අපි ඔයගලන්ගේ lecture schedule කරන්නේ. Thank you, miss. හරි කටියෝ. ඊට අමතරව මම පුතා පොඩි දෙයක් මතක් කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි මාස 1මාර හෝ 2 ඉංග්‍රීසි සහ IT සහ මැඩම් හිරන්න කියපු ස්ටැට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යනවා. ඒක නම් සමහරට ඔයගොල්ලන්ට සති දවස් 4ක් හෝ 5ක්ම පැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා පුතේ. මැඩම් එතකොට මේ වීකෙන්ඩ් වලද තියෙන්නේ මේ වීක් ඩේස් වලද? weekdays වල පුතේ තියෙන්නේ. වීකෙන්ඩ්ස් වලට වැටෙන්නේ නැහැ නේද? නෑ weekends වල වැටෙන්නේ නෑ. මේක යන්නේ full time degree program එකක් විදියට නේ. එතකොට weekends වල අපි ඔයගලන්ගේ lectures දාන්නේ නෑ. weekdays වල තමයි දාන්නේ. Thank you madam. ඔව් නදීමා ආට අහන්න පුළුවන් question එක පුතා. නදීමා මිස් මම රෙජිස්ටර් වුණා. එතකොට මට මේ මැඩම් කිව්වා මගේ O level A level certificate වල photocopies principal ලව certify කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් මම ඉස්කෝලේ දෙකකට ගියේ. ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං ගාව ඉසුරු පායෙන් ගත්ත ඔරිජිනල්ම certificate තියෙනවා. එතකොට ඒවත් මං certify කරගන්න ඕනද? පුතා ඔයා පාසල් ආයුධම් කරුවෙක්ද එහෙම නැත්නම් private A level ලියපු කෙනෙක්ද? පාසල් ආයුධම් කරුවෙක්. හරි. මෙහෙමයි පුතේ ඔයා ඉස්කෝලේ කීයකට සහභාගී වුණත් ඔයා අවසානයේට ගිය පාසල. ඒ කියන්නේ ඔයා A level කරපු පාසලෙන් තමයි ඔය කියන සහතිකය කරගෙන එන්න අවශ්‍ය. ඔයාට ඉසුරු පායෙන් දුන්නු සහතිකයක් තිබුණත් ඒකේ ෆොටෝකොපීස් දෙකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රින්සිපල්ගේ සීල් එක තියලා එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් බලය පවරන ටීචර් කෙනෙක් හරි වයිස් ප්‍රින්සිපල් හරි කමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ සීල් එකක් තියලා සයින් කරගෙන ආ යුතුමයි. එතකොට මිස් O level වෙන ස්කෝල් එක කරලා O level වෙන ස්කෝල් එක කරත් දරුවෝ A level ස්කෝලෙන් තමයි මේ සහතික දෙකම සර්ටිෆයි කරන්න ඕන. හරි thank you miss. Okay. සහ ඊට අමතරව මම ඒ දරුවා මතක් කරපු නිසාම කියන්නම් පුතේ ඔයගොල්ලෝගේ O level A level සහතික වලට අමතරව ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ කොපි එකකුත් ප්‍රින්සිපල් සහතික කරන්න ඕන. ඔයා පාසල් අයදුම් කරුවෙක් නම්. ඔයා ප්‍රයිවට් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් නම් ඔයා ප්‍රයිවට් නම් ඔයා A level කරේ ඔය මම කියපු සහතික O level A level සහ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ කොපි එක JP කෙනෙක් සාම විනිසුරු කෙනෙක් සහතික කරන්න ඕන. සහ අපි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම PDF එකක් එවලා ඇති වගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකේ ඒකත් ප්‍රින්සිපල් එහෙම නැත්නම් සාම දාන විනිසුරු කෙනෙක් අත්සන් කරන සීල් එක තියන තැනක් තියෙනවා. ඒකත්
ප්‍රින්සිපල් හරි සාමදාන විනිසුරු කෙනෙක් හරි අත්සන් කරලා තියෙන්න ඕන. ඔව් වත්සලා අහන්න පුතේ. මිස් මේ අර දැන් අපි ලොන්ච් එකකින් ඇප්ලයි කරනවා නම් ඉසෙට් ස්කෝර් එකත් බලනවා කියලා කිව්වනේ මිස්. ඔව්. එතකොට ඉසෙට් ස්කෝර් එක කොච්චර දුරට බලනවද? ඒ කියන්නේ පුතේ. ඔව් මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉසෙට් ස්කෝර් එක බලනවා කියලා කියන්නේ දැන් KIU විශ්වවිද්‍යාලයේ සයිකොලොජි මනෝවිද්‍යා උපාධිය සඳහා සීටින් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා 124 දෙනෙකුට. ළමයි 124ක් සඳහා ඉඩ තියෙනවා ලෝන් ස්කීම් එකෙන් එන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගිය අවුරුදු වල නම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් 124ක් නෙමෙයි පුතේ 125ක්. ගිය අවුරුදු වල අපිට ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඒ ඇප්ලයි කරපු හැම දරුවෙකුටම ඒගොල්ලෝගේ සීට් එක ලැබුණා. එතකොට මේක වෙන්නේ බැරි වෙලාවත් අර 125 ට වඩා වැඩියෙන් ආවොත් තමයි ඉසෙට් ස්කෝර් එක බලන්නේ. නැත්නම් ඔයාලගේ ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. මම අර කියපු එන්ට්‍රි රික්වයර්මන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඉසෙට් ස්කෝර් එකක් බැලීමක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි බැරි වෙලාවත් අර කියන සීට්ස් 125 පන්නලා ළමයි ආවොත් තමයි ඉසෙට් ස්කෝර් එක බලන්නේ. හැබැයි ඒ ඉසෙට් ස්කෝර් එක බැලුවත් පුතේ යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉසෙට් ස්කෝර් එක අනුව නොතේරෙන එයාව සයිකොලොජි උපාධිය සඳහා තේරුම් නැතත් ඔයාගේ දෙවනි හෝ තුන්වෙනි choices වලට යනවා. ඔයා දැන් දෙවනියට අපි හිතමුකෝ මනෝවිද්‍යාව උපාධිය ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා. ඔයා මානව සම්පත් කළමනාකරණය ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා. ඒතර ඔයා මානව සම්පත් කළමනාකරණ උපාධිය සඳහා තේරෙනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. එතකොට මිස් ඒ කියන්නේ දැන් ඉසෙට් එක වැඩිම එහෙම දැන් බලනවා නම් ඉසෙට් එක වැඩිම ළමයාගේ ඉඳන් සයිකොලොජි වලට ඉල්ලුම් කරපු ඉසෙට් එක වැඩිම ළමයාගේ ඉඳන් 15ට 125ක් තමයි තේරෙන්නේ. හරි මිස් එතකොට දැන් මේ අර කිව්වේ අපිට මේ ඉංග්ලිෂ් and IT තියෙනවා කියලා කෝස් එකක් ඩිග්‍රී එක පටන් ගන්න කලින්. ඔව්. ඒක අපිට දැන් මාර්ච් වල පටන් ගන්නවා නම් එතකොට තියෙනවා නම් ඔන්ලයින් මද තියෙන්නේ? නෑ පුතා අපි ඔයගොල්ලෝව ගේන්න පුළුවන් නම් අපි ඔයගොල්ලෝව ගෙනල්ලා තමයි ක්ලාසස් කරන්නේ. හැබැයි මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක බැරි වෙලාවත් අපිට ඔයගොල්ලෝව ගෙනල්ලා ලෙක්චර්ස් කරන්න බැරි නම් අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයකට යනවා. ඔයගොල්ලෝව ගෙදර තියලා තවත් කාලය අපරාධනේ එහෙම වුණොත් ඒ කාලේ නාස්ති වීමක් කරන්න නැතුව අපි හැකි ඉක්මනින්ම ආරම්භ කරන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝව අපිට මෙහෙට ගෙනල්ලා ෆිසිකලි ලෙක්චර්ස් කරන්න බැරි වුණොත් අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයකට යනවා පුතේ. Hi, Miss. Thank you. Okay, welcome. Madam, මේ hostel පහසුකම් පොඩ්ඩක්. හරි. hostel පහසුකම් තියෙනවා පුතා. අපේ KIU Facebook page එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා සහ මම මේක session එක ඉවරලා මේකෙත් මම upload කරන්නම් ඒ වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් hostel කොහොමද කියලා. ගෑනු දරුවන්ට තමයි KIU එකේ hostel තියෙන්නේ. පිරිමි දරුවන්ට KIU එකේ hostel තිබුණා. නමුත් අපි දැන් මේ hostel එක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වටේ හැම තැනම මේක දැන් සාමාන්‍ය යුනිවර්සිටි එකක් අවට ඒ විදිහට හැඩ ගැහෙනවනේ. hostel දෙන තැන්, කැම දෙන තැන් ඒ විදිහට මේ KIU එක අවටත් ඒ වගේ ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. එතකොට අපි ඕගොල්ලොන්ට KIU එකේ registration එකට ආව දවසට ඕගොල්ලොන්ට දෙනවා ඒ contact details. ඒ කියන්නේ අපි අඳුරගත්ත හොඳයි කියලා හිතන boarding places වල එහෙම නැත්නම් hostels වල contact details දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලලා ඒවා හොඳයි නම් නවතින්න පුළුවන්. තමතරව ගෑනු දරුවන්ට KIU එකේ hostel තියෙනවා. Excuse me, madam. ඔව් පුතා. එතකොට අපි දැන් 4 year degree එක ඉවර කරාට පස්සේ jobs අපිම හොයා ගන්නවද නැත්නම් job fair එකක් වගේ තියලා අපිට එතනින් select කරගන්න chance එකක් දෙනවද කොහොමද අපි නැත්නම් අපි loan එක ඉතින් මෙහෙමයි ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අපි උදව් කිරීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගිහිලා ජොබ් එකක් හොයලා දීලා මේකට යන්න කියලා කියනව නෙවෙයි දරුවෝ. ඔයගොල්ලන්ට අපි මුලින්ම chance එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න. සහ ඊට පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට උදව් කිරීමක් කරනවා. ඒ අරින් අපි අනිවාර්යෙන් ජොබ් ෆෙයා එකක් වගේ විවිධ වූ වැඩසටහන් සංවිධානය කරනවා. ඔයගොල්ලෝ අවුට් වෙන්න ලං වෙලා ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ රැකියාවක් හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ නැති වෙයි. Thank you. මම පොඩි එකතු කිරීමක් කරන්න කැමතියි ඒකට දිල්හාර මැඩම්. දැන් අපි මේ දරුවන්ට අපිට කියන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා
මේ දැන් මේ දරුවෝ ඔක්කොම අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් එහෙම නැත්නම් පළවෙනි උපාධියට තමයි මේ ආයතනය තෝරගන්නේ. එතකොට KIU ආයතනයේ තියෙනවා පුතේ කැරියර් ගයිඩන්ස් යුනිට් කියලා වෙනම ඒකකයක්. ඕගොල්ලොන්ට කැරියර් ගයිඩන්ස් යුනිට් එක හරහා කාලෙන් කාලෙට විවිධ වූ ව්‍යාපෘති වැඩසටහන් කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උපාධිධාරියෙක් විදිහට එළියට යන පුද්ගලයා තව කෙනෙක් දෙන රැකියාවක් කරන්න නෙමෙයි තමන්ගේ අභිමානය තමන්ගේ ඩිමාන්ඩ් එක හදාගන්න කෙනෙක් තමයි මෙතනින් එළියට යන කෙනා වෙන්නේ. එතකොට ඒ කෙනා දැනුමෙන් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ තියෙනවා soft skill developments වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා වෙන්න පුළුවනි. ඒ දේවල් වලට අවශ්‍ය වටපිටාවකුත් KIU ආයතනයේ career guidance unit එක හරහා ඔබට සිද්ධ කරනවා. ඒ හරහා ඔබට වටිනාකමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා සහ career guidance unit එකෙන් මාස කිහිපයක සැරයක් ඔවුන්ට ලැබෙන විවිධ වූ opportunities පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරමින් විවිධ වූ දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ හරහාත් අයදුම් කරන දරුවන්ට ඇතැම් අවස්ථාවලදී job placements ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබටත් ඒ හරහා apply කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබට තනියම apply කරන්නත් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ අපි ලබා දෙන ඒවට ආයදුම් කරලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව සුදුසුකම් සහිත රැකියාවක් ළඟා කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. මිස් සශිනී and මිස් දිල්හාරා මාත් කැමති ඒකට චුට්ටක් ඇඩ් කරන්න. ඇත්තටම KIU එකේ goal එක ambition එක තමයි ඕගලන්ව skilled qualified professional කෙනෙක් කරන එක. අපි ඕගලන්ට හැම උදව්වක්ම කරනවා ඕගලන්ගේ තියෙන skills develop කරගන්න, polish කරගන්න, skills නැතිනම් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒකට ඕනි තරම් opportunities තියෙනවා. degree එකේ validation එකත් එක්ක ඕගලන්ට හම්බ වෙන්නේ quality degree එකක්. skills එක හරි qualified පුද්ගලයෙකුට job එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ ඕගලන්ගේ skills develop කරලා අනිත් companies වලින් ඕගලන්ට හොඳ ඉල්ලුමක් එන තත්ත්වයට ඕගලන්ව ගේන්න. අනිත් එක තමයි I told you there's a qualified lecturer panel. දැන් ඕගලන්ගේ subject එකක් ගත්තහම internal lecturers ලා මම තව lecturer panel එකක් ඉන්නවා. අපි ඕගලන්ට lectures කරනවා වගේම අපි එක එක field වල experts ලව ගෙනල්ලා ඒ subject එකට අදාළ lectures කරනවා. clinical psychology නම් clinical psychologist කෙනෙක් ඕගලන්ට lectures කරනවා. ඕගලන්ට ස්පෝර්ට් සයිකොලොජි නම් ස්පෝර්ට් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් තමයි ඕගලන්ට ලෙක්චර්ස් කරන්නේ. එතකොට ඒ හරහා ඕගලන් ඉගෙන ගන්න ගොඩනගා ගන්න නෙට්වර්ක් හරහාත් ඕගලන්ට ජොබ්ස් හොයා ගන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් හොයා ගන්න පුළුවන්, ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට යන්න පුළුවන්. Thank you so much. නදීමා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පුතා? මිස් දැන් අපිට අර ඉලෙක්ටිව් සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවානේ. දැන් ඒක අපි තෝරගත්තන් පස්සේ ටික දවසක් යද්දී අපිට තේරුණොත් ඒක ටිකක් අමාරුයි කියලා එතකොට අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒක නම් චේන්ජ් කරගන්න බෑ පැටියෝ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් දැන් එක සෙමිස්ටර් එකක් ඉවරලා ඊළඟ සෙමිස්ටර් එකට යන්න ඔයගලන්ට වැකේෂන් පීරියඩ් එක තියෙනවා 1 month. 1 month වලින් සති 3ක් ඕගලන්ට අපි කරිකියුලම් එකේ අවුට්ලයින් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු ඊළඟ සෙමිස්ටර් එකේ තියෙන මේ සබ්ජෙක්ට්ස් 3 ඉලෙක්ටිව්ස් වල මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ කරිකියුලම් අවුට්ලයින් එක. සති 3ක් ඕගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපෙන් අහලා Google කරලා සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගන්න. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? නැත්නම් අපිට පුළුවන් ද සෙෂන් එක ඉවර කරන්න? Any questions, Puta? Any more questions? Miss? Madam, මේ IT course එක වගේ පටන් මුලින්ම මම සසංකගෙන් ප්‍රශ්නය නැවත අහන්නම්. ඔව් සසංක. මිස් මේ IT course එකම මේ කවදා වගේද මිස් පෙබරවාරි පටන් ගන්න දිනේ?
පෙබරවාරි මාසේ තියෙන සසංක ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්විව්ස්. ඔයා එන්නේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා දෙන ලෝන් ස්කීම් එකෙන් නම් පෙබරවාරි මාසේ තියෙන පුතේ ඔයාගේ ඉන්ටර්විව්ස්. ඔයාලා ඊමේල් එකක් මාර්ගයෙන් අපි දැනුවත් කරනවා කෝල්ස් උත් දෙනවා ඉන්ටර්විව්ස් දින ගැන කියලා. ඊට අමතරව මේක පටන් ගන්නෙ මාර්තු මාසේ පුතේ. මාර්තු තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ඉංග්‍රීසි and IT කෝස් එක පටන් ගන්න. සසංක හරිද? මං පැහැදිලිද? පිළිතුරු ප්‍රමාණවත්ද සසංක? හරි. චමේලි? මිස් අපි දැන් මේක කරලා අපි කිව්වා කැරියර් එකට ගිය හැකි ඊට පස්සේ නැත්තම් තව මොන හරි PhD එකක් කර හැකි ඒවයි කියලා දැන් අපිට ලංකාව ඇතුළත නැතුව මේ ඉන්ටර්නැෂනලි ගිහිල්ලා කැම්පස් එක උනත් කරන්න වැලිඩ් නේද මේක? මම උත්තරයක් දෙන්න ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මැඩම් හිරන්නත් මේ සඳහා උත්තරයක් ලබා දෙයි පුතේ. UGC එක සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුමත කරපු උපාධියක් විදිහට සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එක KIU එකෙන් ලබා දෙන ඕනෑම රටක මේක පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ උපාධියක් තරමටම මේකේ තරමටම නෙවෙයි ඒ උපාධියට දෙන වැලිඩිටි එකම මේ උපාධිය සඳහා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම කන්ට්‍රි එකක ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ වෙන විශ්වවිද්‍යාලයක උනත් ඔයාගේ ඩිග්‍රී එකෙන් පස්සේ හයර් ස්ටඩීස් වලට යනවා නම් යන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ මැඩම් හිරාන මේ ගැන තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි. ඔව්. චමේලි දැන් අපිටම ජයවර්ධනපුර එහෙම නැත්නම් කොළඹ කැම්පස් එක ගත්තහම ඒ ඩිග්‍රී එක ඒගොල්ලන්ට ළමයිට දෙන්නේ කොහෙන්ද? ඒ කැම්පස් එකෙන්. ඒ වගේම KIU එකෙන් ඕගොල්ලන් කරන ඩිග්‍රී එක දෙන්නේ KIU එකෙන්. හැබැයි ඒක recognized accredited UGC එකෙන් සහ Ministry of Higher Education එකෙන්. එතකොට ඕගොල්ලන් ජයවර්ධන කියන්නේ අපි කතා කරන ස්ටේට් යුනිවර්සිටි ඒක අරගෙන යන ඩිග්‍රී එක වගේම මේකත් වැලිඩ් ඩිග්‍රී එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලන් ලංකාවේ හෝ පිට රටක PhD එකට apply කරනකොට පුතේ බලන්නේ මේක PhD එකට නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම 4 years ඩිග්‍රී එකක් ඕනි වෙනවා. straight away කියන්නේ කෙලින්ම ඔයගොල්ලන් මාස්ටර්ස් කරන්නේ නැතුව ඩිග්‍රී එකක් කරලා PhD එකක් කරන්න නම් ඒක කරන්න සපුරන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. එකක් තමයි 4 years degree program එකක් කරලා තියෙන්න ඕනි. ඒක ඔයගොල්ලන් සපුරනවා. මොකද KIU එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ 4 years honors degree එකක්. ඊළඟ එක තමයි පැටියෝ first class එකක් තියෙන්න ඕනි. يعني GPA එක Z score එක වගේම campus එකේ තියෙන GPA එක. GPA එක 3.7 වලට වඩා ඔයා maintain කරලා තියෙන්න ඕනි අවුරුදු 4 අවසාන වෙනකොට. මේ දෙක සපුරනවා නම් ඔයාට ලංකාවේ හරි ලෝකෙ කොහේ වුණත් PhD program එකකට, PsyD program එකකට, masters එකකට, MPhil එකකට apply කරන්න පුළුවන්. අපේ දැනට එහෙම apply කරලා PhD programs වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ළමයි ඉන්නවා අනිත් degree programs වලත්. අපේ psychology වලත් out වෙන්නේ ඒගොල්ලන් 20 21 ඒගොල්ලෝ දැම්ම ඉඳන්ම PhD වලට apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you, Miss. You're welcome. මැඩම් එක්ස්ටර්නල් ඩිග්‍රී එකක් කරන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද ගවර්න්මන්ට් ලෝන් ස්කීම් එකෙන් ඉල්ලුම් කරන එක? පුතා ඔයා එක්ස්ටර්නල් ඩිග්‍රී එක කරන්නේ ඔයා මුදල් ගෙවලද? ඔව්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාට ඒකේ ලෙක්චර්ස් උයි මේකේ ලෙක්චර්ස් උයි කරදරයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන් නම් කිසිම ගැටලුවක් නෑ කරන්න පුළුවන්. හරි thank you මැඩම්. Excuse me, madam. මට මේකේ recording එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් වේද? පුතා අපි රෙකෝඩින් එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ මේකේ chat box එකෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ KIU Facebook page එකේ අපි දානවා මේකේ රෙකෝඩින් එක. සහ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම session එකක් අපි කරා ගිය මාසෙට කලින් මාසේ කියන්නේ 2020 නොවැම්බර් වගේ Facebook page එකේ චුට්ටක් පහලට ආවනම් වීඩියෝස් වල ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මැඩම් හිරන්‍යා කරපු මේ වගේම open day session එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ඕන නම් අහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි මේ session එකේ recording එක
තව දවස් දෙකක් තුනක් ඇතුළත අප්ලෝඩ් කරනවා Facebook page එකෙත්. එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මැඩම් මේ ඉලෙක්ට්‍රිව් මේ සබ්ජෙක්ට් 12ක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ 12න් අපි මේ එකක්නේ තෝරගන්න ඕනේ නේද? නෑ පැටියෝ සෙමිස්ටර් එක දැන් 3rd and 4th years වල ඔහොම ඉන්න මම ඔයාලට ප්‍රසන්ටේෂන් එක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරලා මම ඔයාලට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. give me a second. okay. හරි. අපි 3rd and 4th years වලදීනේ ඕක ඉන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ හැම සෙමිස්ටර් එකකම සබ්ජෙක්ට්ස් කරන්න ඕනි ගාන කීයද? කීයක්? 12. එක සෙමිස්ටර් එක 4යි. 4ක්. හරි. සෙමිස්ටර් එක සබ්ජෙක්ට්ස් 4ක් කරන්න ඕනේ. මේ සුදු පාට තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් දෙක තියෙනවා නේද? දැන් මේ 3rd year first semester එකේ සබ්ජෙක්ට්ස්. dissertation 1 එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි පැටියෝ. dissertation 1 කියලා කියන්නේ ඔයගේ රිසර්ච් එක. test and measurements වලදී ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නවා IQ test. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ intelligence බලන ඒ වගේ test කොහොමද administer කරන්න කියලා. එතකොට මේ දෙක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට subjects 4න් දෙකක් අනිවාර්යයි. ඉතුරු subjects දෙක fill කරන්න අපි ඔයගලන්ට 3ක් දෙනවා. 3 නෙවෙයි කැමති දෙකක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බුනේ. හරි පැටියෝ. හරි මිස් මේ එතකොට දැන් දෙවැනි අවුරුද්දේ ඒකෙන් එකක් තෝරගෙන ඊට පස්සේ ඉතුරු අවුරුදු 3 දිගටම ඒකමද කරන්න ඕනේ? නෑ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් එක. මේ තියෙන පළවෙනි අවුරුද්දේ පළවෙනි සෙමිස්ටර් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් 4. මේ 4 කරා මේ 4ට ෆයිනල් එක්සෑම් 4 තිබ්බා ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් සෙමිස්ටර් එකට ගියා සබ්ජෙක්ට්ස් 4 තිබ්බා ඒකේ එක්සෑම් තිබ්බා එතනින් ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් 4 ඉවරයි. හැබැයි මේ බලන්න රිසර්ච් මෙතඩ්ස් 1 රිසර්ච් මෙතඩ්ස් 2 එකකට එකක් ලින්ක් සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා. cognitive psychology 1 cognitive psychology 2. හැබැයි මේ ෆස්ට් සෙමිස්ටර් එකේ සබ්ජෙක්ට් එකම නෙවෙයි සෙමිස්ටර් 2 එකට එන්නේ. ඒ වගේ හොඳට බැලුවොත් තේනේ මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම සබ්ජෙක්ට්ස් කීයක්ද? 16ක්. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්දේ සබ්ජෙක්ට්ස් 16ක් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. third year එකට ආවහම electives තියෙනවා. එතකොට පැටියෝ third year first semester එකේ dissertation test and measurements clinical educational කරා කියලා හිතන්නකෝ. එතනින් මේ subjects 4 ඉවරයි. ඊළඟ semester එකට ගියාම මේ subjects දෙක අනිවාර්යයි. මේ organizational health psychosocial කියලා තියෙන තුනේ දෙකක් තෝරගෙන කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? නැත්නම් මට පුළුවන් ආයෙ explain කරන්න. තේරුණා මිස්. හරි පැටියෝ. මැඩම් කියන්න සෙත්මිනේ. මැඩම් හොස්ටල් පේමන්ට් එහෙම පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මිස් තිල්හාරා මැඩම් හිරන්යා පුතේ හොස්ටල් එකේ පේමන්ට් එක රුපියල් 6000යි මාසෙකට. සහ එතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් උයාගෙන කන්න උනත් ෆැසිලිටිස් තියනවා දරුවෝ. හරි මිස් thank you. Okay, welcome. මැඩම් ලක්ෂ 11ක්ම ගත්තොත් මේ මැඩම් මේ මාසෙකට පේමන්ට් කොච්චරක් වෙනවද මේ මැඩම්? දරුවෝ මට ඒක හරියටම ඔයාලට කියන්න මතක නැහැ. හැබැයි ගයිඩ් බුක් එක කියවුවොත් ඔයාලට බලන්නත් පුළුවන්. මගේ මතකයේ විදිහට මම කිව්වොත් 11000 ගාණක් වගේ තමයි දරුවෝ මාසෙකට ගෙවන්න තියෙන්නේ. හරි මැඩම් thank you. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතේ?
I think we can wind up the session. Madam Hiranya? Yes, Madam Dilhara, it seems like there's no questions. Yes. Yeah. Madam That Sachini? they have got all the clarifications, I guess so. Yeah. So, everyone, thank you so much on behalf of Madam Dilhara and Madam Sashini. I'm talking. So, thank you so much for coming. I hope we did address all the questions you had. මං හිතනවා අපි තුන් දෙනා ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඇති කියලා. ඒත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි මැඩම් දිල්හාරව contact කරන්න. මැඩම් දිල්හාර ඔයගලන්ට උදව් කරයි. මගේ නම්බර එක chat box එකේ දානවා පුතේ. ඊට අමතරව මගේ නම්බර එක අර ඔයගොල්ලන්ට මේ session එකට join වෙන්න කියලා ආපු හැම email එකකම තියෙන්න ඇති. මගේ සහ තරිඳු සර්ගේ නම්බර එක දෙකෙන් එකට ඔයගොල්ලන්ට කතා කරලා අපෙන් තව වැඩි දුර මොන හරි තියෙනවා නම් දැනගන්න පුළුවන්. chat box එකේ තියෙනවා මගේ නම්බර එක පුතේ. ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. Thank you very much.